सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल ते। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाज़र हुए हैं जी अज के दिन दी सुबह दी ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों, इन्हां खबरों को शुरू करने तो पहले एक बार नज़र मारते हैं चोणवीं खबरों ते। पहली चोणवी खबर है कि पंजाब खेड मेले का आगाज़ 29 अगस्त को 5 लाख के करीब खिडारी लैणगे हिस्सा। 24 अगस्त को पंजाब आउणगे PM मोदी। आप विधायक नूं जानों मारन की धमकी मिली, पुलिस ने धमकी देने वाले की तलाश की तेज। केंद्र सरकार ने किसानों को दिता वड्डा फायदा, 3 लाख रुपए तक के कर्जे ते छूट देने की मंजूरी। जलंधर च 98 डाकखाने किए गए मर्ज, पिन कोड भी बदले, आधार कार्ड से करवाना पवेगा अपडेट। 10वीं पास नौजवानों लिए BSF विच निकली भर्ती, 25 साल उम्र तक के उम्मीदवार 19 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। हुण ATM तो पैसे कढवाने होए महंगे, वड्डे बैंकों ने वधाया चार्ज, यह है नवा नियम। खुशखबरी 10% वध सकदियां ने तनख्वाहां, IT सैक्टर में 65.5% वधणगीਆਂ नौकरियां। लखीमपुर खीरी च लगेगा पक्का मोर्चा, 2000 किसान मजदूरों का वड्डा काफला पंजाब तो रवाना। पंजाब च मरदमशुमारी लई अध्यापक मंगे गए, सरकार ने इनकार कर दिता। CM भगवंत मान। कोरोना के वाधे मामलों दरमियान DGCA ने एयरलाइनस को जारी किए निर्देश। MSP कमेटी की मीटिंग में SKM के शामिल होने से बनया सस्पेंस। तो दोस्तों, ये सीगियां अपनियां इस वेले दीयां चोणवीं खबरां। हुण गलबात करते हैं जी इन्हां खबरों की विस्तार नाल। उस तो पहला जे तुसीं अपनियां खबरों को अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो अपने फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, तो जे तुसीं अपनियां खबरों को YouTube चैनल पर देख रहे हो तो अपने YouTube चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद होवेगा। गल करते हैं जी पहली वड्डी खबर की कि पंजाब खेड मेले का आगाज़ 29 अगस्त को 5 लाख के करीब खिडारी लैणगे हिस्सा। खेड विभाग वालों सूबे च खिडारियों के हुनर की शनाख्त, खेडा पक्षी माहौल सिरजन, सेहत प्रति जागरूकता, आपसी सद्भावना ते भाईचारा वधाउण अते सेहतमंद ते रंगला पंजाब सिरजन के मंतव तहत खेडा वतन पंजाब दीआं थीम तहत करवाए जा रहे पंजाब खेड मेले का आगाज़ 29 अगस्त को कौमी खेड दिवस मौके किया जाएगा। इस संबंधी तैयारियों का जायजा लैण लई अज पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर जिला प्रबंधकी कंपलैक्स SS नगर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने जिले के समूह उच्च पद्धरी सिविल ते पुलिस अधिकारियों नाल मीटिंग की। मीटिंग मगरों पत्रकार नाल गैर रस्मी गलबात करदे खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने दस्सिया कि पंजाब दीआं खेडां 'च गुआची शान मुड़ बहाल करन दी वचनबद्धता तहत खेडां वतन पंजाब दीआं दे थीम खेड विभाग वालों उलीके खेड मेले 'च हिस्सा लैण दे चाहवान खिडारी www.punjabkhedmela2022.in ते जाके 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 24 अगस्त को पंजाब में आउणगे PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आउणगे। इस दौरान होमी भाभा कैंसर हस्पताल और खोज केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मुल्लापुर विखे हस्पताल और खोज केंद्र बनया है, कैंसर के किफायती इलाज लिए मील पत्थर साबित होगा। केंद्र गवांढी सूबों के कैंसर मरीजों लिए भी वरदान साबित होगा। सरकार ने दावा किया है कि ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। आप विधायक को जानों मारन की धमकी मिली, पुलिस ने धमकी देने वाले की तलाश की तेज। आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल को जानों मारन की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दस्या है। पुलिस ने विधायक की शिकायत मिलने तो बाद पुलिस सुरक्षा भी वधा दी है। आप विधायक शीतल अंगुराल को फोन पर जानों मारन दी धमकियां देने के मामले में भावें पुलिस चुप्पी धारी बैठी है, पर दस्या जा रहा है कि पुलिस इस मामले की डूंघाई नाल जांच कर रही है। जलंधर और पंजाब के होर शहरों च रहने वाले नामी लोगों को मिल रही धमकियां के सारे मामलों की पुलिस जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को दिता वड्डा फायदा, 3 लाख रुपए तक के कर्जे ते छूट देने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ़ी को मंजूरी दे दी है। किसानों को 1.5% ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुण तक 3 करोड़ तो वध लोग इस योजना का लाभ लै चुके हैं।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 98 ਡਾਕਖਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਜ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਪਡੇਟ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ 98 ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਖਾਨੇ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ BSF ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ। 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ BSF ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। BSF ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ 1312 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ BSF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ bsf.gov.in ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ BSF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ www.bsf.gov.in ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ PCM ਨਾਲ 60% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫਿੱਟ ਜਾਂ ਇਨਫੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਆਮ ਉਪਕਰਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ITI 12ਵੀਂ ਪਾਸ, PCM 60% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਜੀ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ATM ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ATM ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ATM ਵਿਡਰਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 21 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ SBI, PNB, HDFC, ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 10% ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ। IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ 65.5% ਵਧਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਰਮ ਵਿਲਿਸ ਟਾਵਰਸ ਵਾਟਸਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 9.5% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 58% ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 5.4% ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਦਰਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤੜਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 68,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ DGCA ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ DGCA ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCA ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SKM ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ 378 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ SKM ਤੋਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ SKM ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 26 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।